ఆర్థిక సంస్కరణలు వచ్చిన తర్వాత పెద్ద ఎత్తున ఆదాయాలు పెరిగాయి, సంపద పెరిగింది. ఈ సంపద కొంతమంది దాని మీద ఈరోజు అన్నా హజారే కానీ ఆయన ఆధ్వర్యంలో చాలా మంది స్వచ్ఛందంగా ముందుకొచ్చి అవినీతికి వ్యతిరేకంగా పోరాడుతున్నారు. ఎరాడికేట్ కరప్షన్, సేవ్ ది నేషన్. అదే మరి ఎవరికి తోచిన విధంగా పెద్ద ఎత్తున జాయింట్ యాంటీ కరప్షన్ మూవ్మెంటం. నేను ఇప్పుడు చూశాను, ఒక ఆడబిడ్డ అయితే బాబును సంఘంలో పెట్టుకొని నేషనల్ ఫ్లాగ్ పట్టుకొని మొత్తం దేశంలో ప్రతి ఒక్కరూ కూడా దీన్ని ఆలోచిస్తున్నారు. ఈ దేశం నుంచి అవినీతిని పారదోలాలని చెప్పి ఆలోచిస్తున్నారు. నేను కూడా ఇక్కడికి వచ్చింది, మీరంతా కూడా ఎన్టీఆర్ మెమోరియల్ ట్రస్ట్, టిఎస్ఎన్వి, అదర్ ఎన్జిఓసి కార్యక్రమం చేస్తున్నారంటే ఫ్లాగ్ ఆయిస్ట్ చేయాలని వచ్చాను. మీ ఉత్సాహం చూసిన తర్వాత నేను కూడా నిరసన యాత్రలో పాల్గొన్నాను. కానీ ఎంత చేసినా తక్కువ అనిపిస్తుంది. ప్రతి ఒక్కరు తేవాలి, పోరాటానికి సిద్ధం చేయాలి. ఏదైతే యూపీఏ గవర్నమెంట్ ఉందో అంతం చేసే వరకు ఈ పోరాటం ఆగడానికి వీలు లేదని చెప్పి కూడా మీకు అందరికీ తెలియజేస్తున్నాను. ఈ రోజు మనం అందరం అనుకుంటే అవినీతిని అంతం చేయడం పెద్ద కష్టం కాదు. ఈరోజు ప్రజల్లో చైతన్యం రావాలి. ఏదైతే ఈ ప్రభుత్వాలు అవినీతి పట్ల ఉదాసీనంగా ఉన్నాయో దాన్ని చాలా తీవ్రంగా ఖండించాలి, గ్రహించాలి. నేను మొన్న కూడా పిలిపించాను. ఉదయం కావాలంటే ఆఫీసుల్లో పనిచేయండి, సాయంత్రం అంతలో ఒక రోడ్డు మీద తిరగండి, ఉద్యమాన్ని బలపరచండి, అవినీతికి వ్యతిరేకంగా పోరాడండి. ఇది జరిగే వరకు ఎవ్వరు కూడా విశ్రమించడానికి వీలు లేదు, ఎవ్వరు కూడా రెస్ట్ తీసుకోవడానికి వీలు లేదు. మన భవిష్యత్తే కాదు, మన తర్వాత భావి తరాల భవిష్యత్తు కూడా అవినీతి పైన ఆధారపడుతున్నాయి. ఈ అవినీతిని అంతం చేస్తే నాకు ఏమాత్రం అనుమానం లేదు, భారతదేశం ప్రపంచంలోనే ఒక అగ్రదేశంగా తయారవుతుంది, నెంబర్ 1 గా తయారవుతుంది. ఆ దేశంలో అందరికీ చదువు కానీ, ఉపాధి అవకాశాలు కానీ, పేదరికం లేనిగా సమాజాలుగా మనం చూసే అవకాశం ఉంటుంది. సో ఐ రిక్వెస్ట్ ఆల్ ఆఫ్ యూ, ఎస్పెషల్లీ స్టూడెంట్స్ and also senior citizens are here, even some IT professionals are here. Everybody I am requesting, you have to fight against corruption. This is our minimum responsibility. Every citizen in this country should have responsibility and also awareness. Not only we are fighting, we have to motivate people to fight against corruption. Every house you have to discuss about it. Even your children, you have to teach them. Our aim is corrupt-free India. That is our aim. We have to fight for that. We have to achieve for that. It is not impossible thing. It is not impossible thing. It is possible. Even politicians, they have to bring some change. Even political reforms we have to bring. So that transparency in parties maintenance and also election funding, that is also required. Under the same time, financial reforms. All big people, they are swindling the nation. They are looting the nation. They are taking outside the country and bringing back that money in their accounts. This is also important issue. Under the same time, judicial accountability bill, we have to bring it. In all round, everywhere, there should not be any corruption. Even those who are involved in corruption, they must be punished severely. All his property sent by corruption has to be seized. That property has to spend only for welfare and also development of the nation. Then only this country will benefit out of it. This is only the beginning. So many people sacrificed their lives for freedom. We are all struggling another economic freedom. We got freedom. That is not enough. We wanted to achieve economic freedom. There won't be any poverty in this nation, and also farmers should be happy. Every common man should live with pride. That is also important for all of us. Everybody wanted to live with pride. It is only possible corrupt-free nation. Otherwise, in this corrupt nation, we cannot have that freedom.
Even these mafias, those who are earning money, they are becoming mining mafia, political mafias. They are purchasing democracy. They are manipulating democracy. This is very bad for the nation. Even in politics, they are spending huge money. All these things should go. Those who are violating, those who are involving in corruption should be punished very severely. This is my wish. I am very happy. మిమ్మల్ని అందరూ చూస్తా ఉంటే ఒక ఆశ. మా తమ్ముళ్ళు యువతను చూస్తున్నారు. భవిష్యత్తు మనది. మా పిల్లలను ఆడబిడ్డలు ఉన్నారు, వాళ్ళు చూస్తున్నారు. చాలా హుషారుగా ఇంకా 10 కిలోమీటర్లు అవసరమైతే వాన్లో తడుస్తాం. వర్షం వచ్చినా, ఎండలు వచ్చినా, వరదలు వచ్చినా అవినీతి పోరాటం ఆగదు. చాలా హుషారుగా ఆడపిల్లలైతే ఉత్సాహంగా ముందుకొచ్చారు. ఇది అందరి ఉద్యమం కావాలి. వీధిలో ఉండేవారు, వాడవాడల్లో ఉండేవారు, ప్రతి ఒక్క ఇంటికి ఒక వీర సైనికుడు తయారు కావాలి. అవినీతి పోరాటానికి ముందుకు పోవాలి. ఈరోజు మన దేశంలో అన్ని సమస్యల కంటే అతిపెద్ద సమస్య అవినీతి, కరప్షన్. ఎందుకంటే టెర్రరిజం అయితే కొంతమంది, అదే మరిగా ఏదైనా కానీ సమస్య వస్తే క్యాన్సర్ వచ్చినా ఒకరిద్దరు చనిపోతారు, కొంతమంది చనిపోతారు. అవినీతి వల్ల అనునిత్యం కొన్ని కోట్ల మంది బాధపడుతున్నారు. ఆ పేదరికంలో మరణ పరిస్థితి వస్తా ఉంది. అనేక సమస్యలు వస్తున్నాయి. మనందరి ప్రధాన సమస్య, మా దేశం యొక్క ప్రధాన సమస్య అవినీతి. ఈ అవినీతిని ఎరాడికేట్ చేసే వరకు ఉద్యమించమని మరొక్కసారి గట్టిగా చెప్పట్టుకుంటే మీ హర్షాన్ని అమలు తెలియజేస్తూ ఇప్పటికే ఐటీ ప్రొఫెషనల్స్ అంతా ఫేస్బుక్ లో ఓపెన్ చేశారు, ట్విట్టర్లన్నీ ఆపరేట్ చేశారు. ఈమెయిల్స్ అన్ని పోతున్నాయి, మెసేజ్ బ్రహ్మాండంగా పోతున్నాయి. మీకు తెలిసిన విధంగా కార్టూన్లు వేయండి. అవినీతి పరుల భరతం ఏ విధంగా పట్టాలో మంచి స్లోగన్స్ తయారు చేయండి. ప్రజల్లో ఒక్కొక్కరు 100 SMS ఇవ్వండి. 100 1000 కావాలి, 1000 10,000 కావాలి, 10,000 కొన్ని కోట్లు కావాలి. అల్టిమేట్ గా ప్రతి ఒక్కరు కూడా అవినీతి పైన రోడ్డు మీదకి రావాలి. అవినీతి పరుల్ని సమాజం నుంచి వెలేసే పరిస్థితి రావాలి. అది ఎంతో దూరంలో లేదు, ఇది జరుగుతుంది. దాన్ని జరిపించడం అందరూ ముందుకు రావాల్సిందిగా. కొంతమంది అయితే అవినీతి పరులు మళ్లీ సిగ్గు కూడా లేకుండా రోడ్డు మీద తిరిగే పరిస్థితికి వస్తున్నారు. వాళ్ళు కూడా డెమాన్స్ట్రేషన్లు చేస్తున్నారు. ఇది ఎక్కడ న్యాయం నాకైతే అర్థం కాలేదు. మనం అందరం వాళ్ళని సిగ్గుపడే విధంగా చూడాలి. సమాజం వాళ్ళు